نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دوائی شافی امام ابن قیم الجوزیہ کی تصنیف اور ہیلنگ میڈیسن، ایسی دوا، ایسی میڈیسن، ایسی دوائی کہہ لیں کہ جو ہمارے دلوں کی، ہماری روح کی، ہماری اخلاقیات کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، اور جو بیماریاں گناہوں کی صورت میں یا لاپرواہیوں کی صورت میں یا اگنورنس کی صورت میں یا پھر دنیا کے جھمیلوں میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی یاد کو جو ہم پس پشت کر دیتے ہیں، کئی دفعہ جان بوجھ کر اور کئی دفعہ انجانے میں، اس کے نتیجے میں جو کوتاہیوں کے نتیجے میں چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس سے نجات کے لیے اس کتاب میں بے انتہا یوزفل اور فائدہ مند باتیں ہیں۔ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جو ٹاپک لے رہے ہیں، اس میں خاص طور سے گناہوں کی جو نحوست ہے یا گناہوں کے اثرات، کہ جب ہم مسلسل ایک ہی طرح کی زندگی گزارے چلے جاتے ہیں، وہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کو اہمیت حاصل نہیں ہے، یا جس میں ہم فوکس اپنا، جس میں ہم اپنا جو کمپس ہے وہ اللہ پر نہیں رکھتے، جس میں ہمارا فوکس یا پرائرٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، تو ایسی زندگی میں پھر کیا کیا ہمیں کوتاہیاں اور کیا کیا خامیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، ان کے حوالے سے امام ابن قیم بڑی اس کے اندر ڈیٹیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم 32 اس کا چیپٹر جو ہے فصل نمبر 32 پڑھ رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے ایمان اور خیر و فلاح سے دوری۔ جب کوئی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے، تو ایمان کے ساتھ جو بھلائیاں وابستہ ہیں ان سب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز آپ نے دیکھی کہ ایمان کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہے، یعنی خالی ایمان، ایمان آپ دیکھیں پرسنل انڈیویجول چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا اور آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا ہمارا ذاتی جو بلیف ہے، عقیدہ ہے کہ ایمان ہے۔ لیکن اگر اہل ایمان کی رفاقت میسر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے جیسے اہل ایمان یا جو وہ لوگ ہمارا ہی عقیدہ فالو کر رہے ہیں، ہمارے ہی مذہب پر ہیں اور بہتر ہیں ہم سے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن میں، تعلق میں، اللہ کے ساتھ رابطے میں ہم سے بہتر ہیں، اگر ان کی رفاقت میسر نہ ہو یا ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا کمپنی جو کہہ لیں آپ، صحبت نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان فوکس کر کے ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے کی، ٹھیک ہے، اور پھر نفس ہمارا، اس کے بعد شیطان کے بعد، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم بنے ہی نسیان سے ہیں۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، انسان بنا ہی نسیان کے مادے سے ہے کہ وہ بار بار بھٹک جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ریمائنڈ کروانے کے لیے یا ریمائنڈر دینے کے لیے یا الرٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اہل ایمان کی رفاقت۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جب ایمان سے بندہ خارج ہوتا ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چیز اپنے لائف میں دیکھنی چاہیے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمارا دل لگتا ہے، ٹھیک ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ملاقات کی ہمیں خوشی ہوتی ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے بات کرنے کے لیے ہمارا دل ہمکتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، ان کی بات سنیں، ان سے اپنے مسائل ڈسکس کریں یا ان کے ساتھ رہیں یا ان کی کمپنی میں رہیں۔ وہاں سے میں اور آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ اگر تو ہمارا دل جو ہے وہ ڈراماز، موویز، یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی خرافات میں زیادہ لگتا ہے، تو پھر ہم سوچ لیں کہ ایمان بھی آہستہ آہستہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کے ایفیکٹس ہوتے ہیں نا انسان کے اوپر، سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کولیگس ہیں، یا جو ہماری گہری دوستیں ہیں، ٹھیک ہے، یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں ایمان والا جو ایلیمنٹ ہے وہ کمزور ہے یا کم ہے، ٹھیک ہے، وہ ریمائنڈر کم ہے، تو آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر کوشش کر کے اپنے آپ کو اہل ایمان کی رفاقت جو ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے جو دعا میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتائی تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس شخص کی یا ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔
क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जब मुझे उनकी मोहब्बत मिल जाएगी या मैं उनको पसंद करने लगूँगी, उनके साथ उठना-बैठना मुझे अच्छा लगेगा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर ईमान मज़बूत होता चला जाएगा। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर अहले ईमान की रफ़ाक़त ना हो, तो ईमान के साथ जो भलाइयाँ वाबस्ता होती हैं, उनसे भी इंसान महरूम हो जाता है। जो बंदा मोमिनीन की रफ़ाक़त से महरूम हो जाता है और दायरा ईमान से ख़ारिज हो जाता है, तो अल्लाह ताला अहले ईमान की जानिब से जो बेहतरीन मुदाफ़अत करता रहता है, उससे भी ये बंदा महरूम है। ठीक है? ये कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो अहले ईमान हैं, उनको ख़ास तरह की एक प्रोटेक्शन लेयर फ़राहम की जाती है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जाती है अज़कार के साथ। आप देखिए, ठीक है? इसी तरह जब भी आप अल्लाह की याद की महफ़िल में बैठते हैं, जैसे मैं और आप अभी बैठे हुए हैं, तो ये एक यानी डोज़ होती है, एक वैक्सीन होती है, जो कि हमारे ईमान को क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर एक यानी उसका रोल होता है। तो जब इंसान मोमिनीन की रफ़ाक़त से भी महरूम हो गया, ईमान से भी ज़ाहिर है उसका फिर कनेक्शन कम होता चला गया। तो फिर वो जो इम्यूनिटी बूस्टर एक लेयर थी या क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर जो अल्लाह पाक हमारी कर रहे होते हैं ईमान की ये ख़ास तौर से ईमान के हवाले से, उससे भी बंदा क्योंकि अल्लाह तो अहले ईमान की जानिब से मुदाफ़अत करता है और ये अपने को दायरा ईमान से ख़ारिज कर चुका है, ठीक है? इसलिए वो इस ख़ैर व फ़लाह से भी महरूम कर दिया जाता है, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ईमान से वाबस्ता करार दिया है। अच्छा, इसमें मैं आपको हदीस कुदसी आपके सामने में रखूँ कि हदीस में आता है कि जब कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद के लिए या अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि इस जो महफ़िल है या ये जो लोग बैठे हैं, इनको अपने घेरे में ले लो, ठीक है? इनके गिर्द अपनी जो पर है रहमत के वो फैला दो और फिर इस महफ़िल में बैठे हुए जितने लोग हैं, वो बल्कि ये हदीस बड़ी खूबसूरत है कि अल्लाह ताला पूछते हैं कि ये मेरे बंदे मुझसे क्या माँग रहे हैं? ठीक है? अल्लाह ताला तो जानता है, लेकिन मुझे और आपको बताने के लिए, फरिश्तों को बताने के लिए, तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, ये आपसे आपकी रज़ा माँग रहे हैं, ये आपसे आपकी जन्नत माँग रहे हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं कि फरिश्तों से, क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी है? या इन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं या अल्लाह, ना इन्होंने आपको देखा है, ना इन्होंने आपकी जन्नत को देखा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम गवाह रहो कि ये बिन देखे, बगैर देखे जन्नत की मुतलाशी हैं और मुझ पर बगैर देखे ईमान रखे हुए हैं, तो तुम लोग गवाह रहो कि मैंने इन सब को पर जन्नत को वाजिब कर दिया। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि ये किस चीज़ से पनाह माँग रहे हैं? किससे अपने आप को बचाना चाहते हैं? क्यों बैठे हुए हैं ये? तो फरिश्ते बोलते हैं कि या अल्लाह, ये आपके ग़ज़ब से अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये जहन्नुम से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो अल्लाह जी फरमाते हैं कि ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इन सबको वही वाला सवाल दोबारा होता है कि जहन्नुम देखी भी है इन्होंने? तो जवाब मिलता है कि नहीं देखी हुई, जहन्नुम तो नहीं देखी हुई। इसके बावजूद अगर इनको खौफ है मेरे ग़ज़ब का और जहन्नुम का, तो तुम फरिश्तों गवाह रहो कि इन सब पर जहन्नुम को हराम किया गया। तो फिर फरिश्तों में से कोई सवाल करता है कि या अल्लाह, इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो नियत करके नहीं बैठे, ठीक है? यानी गुज़र रहे थे, तो बैठ गए। अब आजकल चूँकि वर्चुअल वर्ल्ड है, तो इसमें मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे नियत करके लेक्चर ओपन करके नहीं सुना, ठीक है? ऐसे स्क्रॉल करते हुए आपके सामने आ गया कोई लेक्चर, ठीक है? आपने उसको खोल लिया और जैसे हमारी अब क्लास हो रही है, उसमें एक तरह से आप वर्चुअली ऐड हो जाते हैं। तो अब नियत करके नहीं हुए, लेकिन बाय द वे, ठीक है? यानी गुज़रते-गुज़रते आप ऐड हो गए हैं। तो ऐसा बंदा जो बगैर नियत के पूरी यानी इंटेंशन के साथ नहीं बैठा, उसके लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह जी फरमाते हैं, हदीस के ये अल्फ़ाज़ हैं कि ये जो नियत करके बैठे हैं ना, इनकी नियत की इतनी बरकत है, यानी इनकी नियत की इस कदर कह लें कि बरक़ात हैं कि वो जो बगैर नियत के बैठे हैं, वो भी उसी अजर और सवाब में शामिल हो गए, जिनका वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कर रहा है कि जो नियत करके बैठे हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको शामिल फरमाए। तो ये है अहले ईमान के लिए मुदाफ़अत, क्योंकि जब अहले ईमान के ऊपर रहमतों का नुज़ूल होगा, बरक़ात का नुज़ूल होगा, तो उनके साथ जो अटैच होंगे उन पर, ठीक है? आप देखिए कि ये जो हदीस है, रिवायत है कि अल बरकतु मिन सलास, 3 चीज़ों की बरकतें हैं, 3 चीज़ों से बरक़ात जो है वो जारी होती है। उनमें से एक जो है वो नेक शख़्स की बरकत है, सालिह इंसान की बरकत है। जो इंसान नेक होगा उसकी बरक़ात होगी और वो बरक़ात जो है, आप देखिए कि अहलुल्लाह की जो बरक़ात है, अहलुल्लाह से मुराद कि जो अल्लाह वाले लोग हैं। अब मैं हमेशा इसको ज़रूर इस एग्ज़ाम्पल को देती होती हूँ कि आप देखिए कितने लोग दुनिया से गुज़रे, लेकिन बहुत चंद लोग हैं
हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि बहुत चंद लोग हैं जो बुजुर्गाने दीन की बात कर रही हूँ, औलिया अल्लाह की, कि जिनके मज़ार बेशक वहाँ बिदआत और वो सारी चीज़ें दीन के से यानी मैच नहीं करती, अल्लाह ताला उनसे मना करते हैं, दीन में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप बरक़ात वाला जो फ़ुयूज़ वाला उनका जो फ़ैज़ है या बरकत है, उस एस्पेक्ट से ज़रा देखिए, यानी अपने आप को थोड़ा-सा न्यूट्रल करके, कि कितने लोग उनके ज़माने के गुज़रे, वो क्यों अभी तक उनका नाम क्यों ज़िंदा है? ठीक है? जैसे अम, आप देखिए ख्वाजा ये जो फ़रीद हैं, या ये जो बाबा फ़रीद हैं, या फिर ये जो दाता गंज बख्श हैं, या और बहुत सारे बुज़ुर्गाने दीन हैं हमारे जो बरे-सग़ीर पाक व हिंद के, उनका नाम अब तक ज़िंदा है। या जैसे शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहिमहुल्लाह हैं, उनका नाम अभी तक लोग जानते हैं और उनको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो औलिया अल्लाह थे, जो नेक थे। तो आप देखिए उनके मरने के बाद भी उनका एक फ़ैज़ जारी है कि लोग उनकी पहचान रखते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनके काम से वाकिफ़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, या अगर आप बिदआत और वो सारी चीज़ों को छोड़कर अगर उन पे स्टडी करें तो बहुत सारी, जैसे ये दाता गंज बख्श जो हैं, इनकी जो किताब है कशफुल महजूब, बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ने वाली किताब है और बड़ी ईमान बूस्टर किताब है। उनका ऐसा काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे लिया, जो आप देखिए कितनी सदियाँ गुज़रने के बावजूद अभी तक वो जारी है। तो अहले ईमान का, जो भी ईमान वाला है, उसका एक फ़ैज़ है, उसकी एक बरक़ात है। जब हम अपने आप को उन लोगों से डिटैच कर लेते हैं, ठीक है? जब हमारी कंपनी उनसे हटकर अपने यानी एक और तरह की कंपनी में हम ऐड हो जाते हैं, जिनमें अल्लाह को फ़ोकस नहीं किया जाता, ठीक है? जो ख़ास तौर पर औलिया अल्लाह की मैं बात कर रही हूँ या उलमाए दीन की बात कर रही हूँ, तो फिर वो खैर व फलाह से भी महरूमी हो जाती है, जो उनकी वजह से हमें मिल रही होती है। इसीलिए उलमाए किराम से वाबस्तगी रखनी चाहिए। इसीलिए ये जो हदीस भी मुझे, मैं हमेशा इसी पर्सपेक्टिव में समझती हूँ कि या दीन सिखाने वाले बन जाओ या सीखने वाले बन जाओ। कुन अ, आलिमन औ मुतअल्लिमन, या सिखाने वाले बन जाओ या सीखने वाले बन जाओ। अब आप देखें, जब आप सिखा रहे होते हैं तब भी आपका एक अहले ईमान का एक ग्रुप होता है। ठीक है? आपके जैसे आपके साथ लोग होते हैं, जो मिलकर स्ट्राइव कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं ईमान में अपने आप को बेहतर करने की। और जब आप सीख रहे होते हैं एज़ अ स्टूडेंट, भी आपका देखिए उसी एक पूरी जो एक लेयर है, या पूरी एक कह लें कि ग्रुप है, उसमें आप ऐड होते हैं और आपका नाम उन लोगों में शामिल होता है। ठीक है? सुब्हान अल्लाह, ये एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से मैं कहती हूँ कि एक असासा है और एक ख़ास रुतबा है। इसीलिए ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह दीन सीखने वालों में रखे या सिखाने वालों में। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। आप ज़िंदगी के जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? आप जिस भी फ़ील्ड से हैं, आप जिस भी प्रोफ़ेशन से हैं, कुरआन सीखना सिखाना सबके लिए एक जैसा है, ठीक है? और सबकी ज़िम्मेदारी। अच्छा जी। अब यहाँ पर ये बात करें कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए जो कीमती ख़ुसूसियात कुरान में ज़िक्र की हैं, वो तकरीबन 100 हैं, ठीक है? 100 से ज़्यादा हैं। उनमें से कुछ इमाम इब्न क़य्यिम अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत फरमाए, उनमें से तकरीबन 13 उन्होंने यहाँ तज़किरा किया है कि ईमान वालों को वो कौन-सा स्पेशल, ये जो पीछे उन्होंने बताया ना कि मुदाफ़िअत अल्लाह अता करता है, अल्लाह उनके ऊपर ख़ास तरह की रहमतें करता है, वो कौन-सी ऐसी रहमतें हैं, जो सिर्फ़ ईमान वालों को नसीब होती हैं, और उनके साथ फिर अपने आप को अटैच करने से कि वो रहमतें और बरक़ात जो है। तो इनमें से पहली जो है, ईमान वालों को अल्लाह ताला अजर अज़ीम से नवाज़ता है। इरशाद है, सूरह अन-निसा की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसौफ़ युअतिल्लाहुल मुअमिनीना अजरन अज़ीमा। और अनकरीब अल्लाह ईमान वालों को बहुत बड़ा अजर दे, और बहुत बड़ा अजर दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगेन आप देखिए कि जो ईमान वाले हैं, उनका नाम अल्लाह ताला बाक़ी रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के आप लोगों में से देखिए, वो लोग जो आपको तान किया करते थे, आपको बातें सुनाते थे कि आपका बेटा नहीं है, आपका तो नाम ख़त्म हो जाएगा, आज उनको कोई नहीं जानता। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि क़यामत तक उनका नाम जो है वो इसी तरह रोशन आबो-ताब के साथ रहेगा। इसी तरह सहाबा किराम को आप देखिए, अहले बैत को देखिए, कि वो तमाम लोग जो ईमान वाले थे, उनको अल्लाह ने कैसे अजर अज़ीम से नवाज़ा कि उनका नाम बाक़ी रहा। और मैं समझती हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है ना कि उसका नाम जाना जाए, पहचाना जाए। उसको कोई इंसान याद रखे, उसके मरने के बाद भी कोई उसको उसको याद रखे। अब देखिए, हमें कोई अगर बहुत भूला-बिसरा कोई फ्रेंड फ़ोन करके, या बहुत भूला-बिसरा कोई रिश्तेदार जो है वो अगर मैसेज करे, तो हमें कितनी खुशी होती है ना कि इसने हमें याद रखा है।
ठीक है, जैसे अब हम टीचर्स हैं तो हमें कोई कई दफ़ा बहुत पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो राब्ता करते हैं, तो आप यकीन कीजिए कई दफ़ा पहचान में भी नहीं आ रहे होते, ज़ाहिर है इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इतनी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आपने याद रखा है, आप मेरी स्टूडेंट थी, आपको मेरी बातें याद है। तो आप देखिए इंसान ये चाहता है कि वो याद रखा जाए, तो ईमान वालों को अल्लाह ताला ये अजर अज़ीम जो है, वो इस तरह से भी नवाज़ेगा कि उनको याद रखा जाएगा और फिर उनको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला और बहुत तरीकों से नवाज़ता है और फिर जो भी ईमान वालों के साथ जुड़ जाता है, वो इस अजर अज़ीम से अपने आप को फ़ायदेमंद करवा सकता है। अब दूसरी जो ख़ुसूसियत है कि दुनिया और आखिरत के शर और बुराइयों से अल्लाह उनको बचाता है और खुद उनकी मुदाफ़ियत करता है। मुदाफ़ियत से मुराद ये है उनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है? अल्लाह ताला जैसे कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह हज में, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू, कि यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह हटा देता है। ठीक है? बेशक अल्लाह युदाफ़िउ दूर करता है। अब दूर करता है यानी बुराइयों को, हसद को, बुरी नज़रों को, दुश्मनों को, हर यानी जो भी नेगेटिविटी में चीज़ आती है, उन लोगों से जो ईमान वाले, ठीक है? अब जब ईमान वालों को ये रुतबा हासिल होता है, तो जब हम अपने आप को ईमान वालों के साथ अटैच करते हैं, तो ये चीज़ हमें भी जो है वो उसकी यानी फैज़ मिल जाता है। अब तीसरी बात ये है कि अर्श के उठाने वाले फरिश्ते ईमान वालों के हक़ में दुआए खैर करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिहि व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, कि जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और अर्श के इर्द-गिर्द तैनात हैं, ठीक है? व मन हौलहु जो उसके इर्द-गिर्द हैं, कुछ फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ है और कुछ उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं मुस्तकिल। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं उसकी पाकी के साथ, वयुमिनून बिही, और उस पर ईमान रखते हैं, और फिर ईमान वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए भी मग़फ़िरत माँगते हैं। कौन माँगता है मग़फ़िरत? फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है और अर्श के गिर्द वो घूम रहे हैं। सुब्हान अल्लाह! अल्लाह ताला हमें उन ईमान वालों में शामिल करे कि जो फरिश्तों की दुआओं का हिस्सा है। इसी तरह ईमान वालों को अल्लाह ताला महबूब रखता है, और जिसे अल्लाह महबूब रखता है उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता। सूरह बकरा में अल्लाह जी फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। और जिसको अल्लाह की दोस्ती मिल गई, उसको और क्या चाहिए? है ना? और फिर इसके हवाले से वो जो हदीस है, अगेन हदीस कुदसी है कि जो मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे वली को सताया या मेरे वली के साथ, जो मेरा दोस्त है, यानी अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा वली है, जिसने उससे दुश्मनी की, उसने मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ठीक है? तो अब आप देखिए कि कितना बड़ा ये रुतबा है। फिर इसी तरह अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि ईमान वालों को हमेशा साबित कदम रखें और उनकी इमदाद और इआनत करते रहें, यानी उनको सपोर्ट करते रहें। सूरह अनफ़ाल की आयत है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। ऐ पैगंबर, उस वक़्त को याद करो कि जब आपका रब फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं यानी फरिश्तों के ज़रिए से ये आपको बात पहुँचाएगी कि अन्नी माअकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, बस तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, यानी फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ईमान वालों को सपोर्ट करो, उनको साबित कदम रखो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ। तो आप देखिए कि कई दफ़ा हम अक्सर ये सोचते हैं कि जी लैक ऑफ मोटिवेशन है, हमें कोई मोटिवेट नहीं करता, हमें कोई एनकरेज नहीं करता। हमें फ़ील होता है ना हमारी लाइफ़ में हमारी हौसला अफ़ज़ाई करने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए कि वो कितना बड़ा रुतबा हो कि जब फ़रिश्ते मेरी और आपकी हौसला अफ़ज़ाई करें, ठीक है? और ये कोई बहुत, आप देखिए कि अचंभे की बात नहीं है, बहुत इम्पॉसिबल बात तो नहीं है, ये तो हर ईमान वाले को हासिल होगा। बस शर्त ये है कि ईमान को अपना जो ईमान है, उसको हम कंटीन्यूअसली बढ़ाने की फ़िक्र इसी तरह अल्लाह ताला ईमान वालों को इज़्ज़त और तौक़ीर अता फ़रमाता है। सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। अब आप देखिए कि अगेन हमारी ज़िंदगी गुज़र जाती है इज़्ज़त कमाने में। ज़िंदगी के अंदर हमारा ज़्यादा टाइम जो है, ज़्यादा एफ़र्ट्स इस काम पे लगती हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, हमारा अच्छा नाम हो, हमारी जो है वो ज़माने में एक तौक़ीर हो। तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला ही मिल गया कि इज़्ज़त किसके लिए है? उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को अल्लाह से जोड़ लेते हैं और अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं और अल्लाह के रसूल के लिए इज़्ज़त है, तो जो अल्लाह के रसूल से जुड़ गया, उसको भी वो इज़्ज़त मिल गई।
ایمان والوں کو، اچھا میں اس میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ملٹری جو ہے، آرمی والوں کے لیے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے اسپیشل انسینٹیوز، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اب آرمی آفیسر جو ہے صرف وہ فائدے اس کو نہیں ملتے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی مل رہے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی مل رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ خاندان بھی، باقی جو یعنی دور پار کے رشتے دار جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک رتبہ جو ہے اس کے لیے بھی، بلکہ پچھلے دنوں میں پڑھی تھی کہ حج کے لیے ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ گئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ اتنی بڑی مخلوق گئی ہوئی ہے، ان کے رشتے دار، وہ پوری لسٹ آئی ہوئی تھی اخبار میں کہ بچے، بہوئیں، بہوؤں کی فیملی کے لوگ، پھر داماد ان کی فیملی کے لوگ، تو اب آپ دیکھیں ایک رتبہ ہے، تو اس سے کنیکٹڈ کتنے سارے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ تو جب اللہ کا ایک گیون رتبہ ہے، اللہ کی طرف سے گیون اسٹیٹس ہے، تو اس سے پھر ہم جو اس اسٹیٹس والوں سے جڑ جائیں گے، ایمان والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، تو اور اللہ کے ان رسولوں کے جن کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیٹس ہے، جب ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو وہ والے انسینٹیوز یقیناً ہمیں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایمان والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑا ضروری ہے اپنے آپ کو یاد کروانا کہ جب کبھی آپ دعوی ایمان کرتے ہیں، ایمان کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمانے میں اجنبی ہو جاتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی میں اسٹرینجر ہو جاتے ہیں، اب بہت زیادہ لوگ آپ کی طرح کے نہیں ہوتے، میجورٹی آپ کی طرح کی نہیں ہوتی، یہ ایمان کی خوبی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام بدأ غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو بڑا اسٹرینج قسم کا تھا، عجیب و غریب تھا۔ غریب جیسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں تو ہم غریب کہتے ہیں کہ جو نادار ہو، مفلس ہو، لیکن عربی میں غریب کا مطلب ہے کہ جو اجنبی ہو، ٹھیک ہے؟ مسافر کو بھی غریب کہا جاتا ہے، اسی طرح جو باقی لوگوں سے ہٹ کر ہو۔ تو اسلام جب شروع ہوا تھا تو زمانے میں عجیب و غریب تھا، لوگ حیران ہوتے تھے کہ محمد کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وَسَيَعُودُ إِلَىٰ كَمَا بَدَأَ، اسی لیول پر، اسی رتبے پر واپس آئے گا قیامت سے پہلے جیسے شروع ہوا تھا، یعنی قیامت سے پہلے اگین اسلام ایک اسٹرینج چیز بن جائے گا، ایمان والے عجیب و غریب طرح سے لیے جائیں گے، لوگ حیران پریشان ہوں گے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو اس زمانے میں سروائیو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی لوگوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے ان کی روش جو ہے وہ یعنی ڈفرنٹ ہوتی، پتہ چلتا ہے کہ ڈفرنٹ ہے۔ سَيَعُودُ إِلَىٰ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور اس قدر حسین الفاظ ہیں یہ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، وہ لوگ جو غربا بن گئے، جو اسٹرینجرز بن گئے، جو اجنبی بن گئے، جو عجیب و غریب بن گئے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے سوسائٹی میں، فطوبہ، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ طوبہ کہتے ہیں کہ خوشی کی خبریں، گلیڈ ٹائڈنگز، ان کو خوشی کی خبریں سنا دو کہ اگر تم آج اپنی سوسائٹی میں صرف اور صرف اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے باقیوں سے مختلف ہو، لوگوں کی انگلیاں تم پر اٹھ رہی ہیں، لوگ آپ کے ساتھ عجیب و غریب طرح کے جو ہے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ان دنوں یہ سوال یقیناً جو لوگ حجاب کرتے ہیں ان سے بہت ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنی گرمی میں آپ حجاب کیسے کرتے ہیں، اتنی گرمی میں نقاب کیسے کرتے ہیں؟ تو میں پچھلے دنوں بھی کسی نے یہ پوچھا مجھ سے، ایک بچی نے، کہ میں ویسے تو میم نقاب کرتی ہوں لیکن گرمی میں مشکل ہو جاتا ہے، تو میں آپ سے موٹیویشن لینا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے ظاہر ہے حجاب اور نقاب کرتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ کیسے اپنے آپ کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آرمی والوں کی یونیفارم دیکھا ہے، یہ جو ٹریفک پولیس والے ان کا یونیفارم دیکھا ہے، کتنا موٹا سا، اور پھر اسی طرح آپ سیکورٹی گارڈز جو ہمارے یونیورسٹیز کے باہر ہوتے ہیں، بینکس کے باہر ہوتے ہیں، کتنے موٹے کپڑوں میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دھوپ میں، گرمی میں، لیکن یونیفارم ہے، they have to keep them، ان کو لے کے چلنا ہے اپنے ساتھ، یونیفارم کے بغیر تو آئیڈینٹی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ میری اور آپ کے لیے ایک آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، میری اور آپ کی شناخت ہے حجاب، تو اس میں پھر ہمیں گرمی ہو بھی تو لگنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ نے ایک الگ سے وہ شناخت جب دی ہے تو اس کو کیری کرنا ہے، تو یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کوئی پھر ایمان والوں کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اللہ ان کے بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معیت عطا فرمائے، اور یہ جو ساری باتیں نا یہ ہمیں دعاؤں میں بھی شامل کرنی چاہیے، یعنی جب آپ دعا مانگیں، ہماری دعائیں بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں، ہے نا؟ ہم
تو हमें क्योंकि हमारा इल्म कम है, हमारी अक्ल महदूद है, तो हम दुआ बहुत लिमिटेड माँगते हैं। और सुभान अल्लाह, जिस बादशाह से माँग रहे हैं, जिस शाह के दरबार में मैं और आप हैं, वो ऐसे खजानों का मालिक है कि जो कभी ना खत्म होने वाले। उसमें मेरी और आपकी वो जो छोटी-छोटी ख्वाहिशात हैं, उनका तो कोई, उनकी हैसियत ही नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे तो वो बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है। इसलिए ये तमाम चीज़ें भी हमें अपनी दुआओं में शामिल करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, फरिश्तों की दुआओं में हमें शामिल फरमा, जो अल्लाह तूने इज़्ज़त रसूल और मोमिनीन के लिए रखी उसमें हमें भी शामिल फरमा, अपनी मइय्यत अता फरमा। दुनिया और आखिरत में ईमान वालों के मरातिब बुलंद होते हैं, ठीक है? अल्लाह उनके मर्तबे बुलंद करता है। सूरह मुजादला की आयत है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तुम में से उन लोगों के जो मोमिनीन हैं और जो इल्म वाले हैं, ठीक है? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको इल्म दिया गया कुरान का, अल्लाह का, उनके दर्जे बुलंद करता है, ठीक है? किस तरह से बुलंद करता है आप देखिए। ईमान वालों के तो दर्जे इस तरह से बुलंद हैं कि आप मोमिन हैं, आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो आपकी जिंदगी सुबह से शाम का एक एक एक्ट पर आपको अजर मिल रहा है, ठीक है? मिसाल के तौर पे वुजू कर रहे हैं तो नेकियां ही नेकियां। आप स्नीज़ करते हैं, छींक मारते हैं, उस पे आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, नेकी मिल गई। आप उसका जवाब देते हैं, यरहमुकल्लाह बोलते हैं, आपको नेकी मिल गई, ठीक है? आप सुब्हान अल्लाह बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह बोलते हैं, अल्लाहु अकबर बोलते हैं, आपको नेकियाँ, ठीक है? नेकियाँ ही नेकियाँ। नमाज का इरादा करते हैं, नेकी। वुज़ू करते हैं, मज़ीद नेकी। जायनमाज़ पे खड़े होते हैं और नेकी। घर से निकलते हैं मस्जिद जाने के लिए, नेकी, ठीक है? यानी ये आप देखिए कदम-कदम पर दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इसी तरह इल्म वाले जो लोग हैं, यानी जिनको अल्लाह ने दीन के इल्म के साथ जोड़ लिया, इसीलिए फरमाया कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कि एक, अब ये जो मैं और आप ये जो पढ़ रहे हैं ना कुरान मजीद के अल्फाज, ठीक है? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अब इनको हम काउंट करें तो वाव अलग है, अलिफ अलग है, लाम अलग है, दाल अलग है, यानी ये हर एक लेटर पर कितनी नेकियां हैं? 10। सुभान अल्लाह, और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा कर दे, ठीक है? इस तरह दर्जात बुलंद होते रहते हैं, क्योंकि जब इल्म से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है, तो आप जो है वो यानी बार-बार कुरान पढ़ते हैं, बार-बार उसको कोट करते हैं, बार-बार नेकी की बात करते हैं, बार-बार नेकी की तलकीन करते हैं, तो अद्दालु इलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला, गाइड करने वाला, नेकी करने वाले की तरह है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जो दर्जात हैं उससे बुलंद होती हैं। आगे ईमान वालों को अल्लाह दोहरी रहमत अता फरमाता है और ऐसा नूर अता फरमाता है जिसकी रोशनी में ईमान वाले चलते फिरते हैं, मीन्स अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह जुमा का दिन है आज भी देखिए, तो जुमा के दिन जो सूरह कहफ पढ़ लेते हैं उनके लिए अगले जुमा तक हदीस के मुताबिक एक नूर कायम कर दिया जाता है, ठीक है? पूरा हफ्ता हमारे लिए वो नूर कायम रहता है, और पूरी सूरह ना पढ़ सके तो पहली 10 और आखिरी 10 आयत, और इसी तरह असर से मगरिब के दौरान एक खास मोमेंट होता है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो ईमान वालों को अल्लाह अता फरमाता है। आगे ईमान वालों के लिए अल्लाह मोहब्बत को आम कर देता है, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है, ये इस तरह कि वो खुद उनको महबूब रखता है। यानी ईमान वालों से अल्लाह को चूंकि मोहब्बत होती है, तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि इनसे मोहब्बत करो, फिर अपने फरिश्तों में उनको महबूब कर देता है, फिर अपने पैगंबर और सालेह बंदों में उनको महबूब बना देता है। ये सूरह मरियम की आयत है, इस कदर प्यारी खूबसूरत आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, व अमिलुस सालिहात, और नेकियां करते रहते हैं, सयजअलु सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जल्दी, यानी सयजअलु, जल्द, अनकरीब अल्लाह बना देगा उनके लिए वुद्दा, मोहब्बत, यानी उनके लिए अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देगा लोगों के दिलों में, ठीक है? जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी, औलिया अल्लाह के दुनिया से कितने अरसे पहले चले गए, लेकिन उनका नाम, उनकी बातें, उनके काम, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत, ठीक है? वो तो अलग बात है कि शैतान फिर मजीद उस मोहब्बत को एक्सट्रीम पे लेकर जाकर तो नाउजुबिल्लाह शिर्क तक करवा देता है और बिदआत तक ले जाता है। एक लिमिट होती है ना, एक यानी मॉडरेशन होती है। लेकिन जो औलिया अल्लाह हैं, उनके नामों का जिंदा रहना इस चीज का सबूत है। आप देखिए इसी तरह सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम जो सलफ सालिहीन जिनके नाम जिंदा हैं आज तक, जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं, जिनको पढ़ते हैं, ये सब वो लोग हैं कि जो जिनके लिए अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है दिलों में। और अल्लाह का ये वादा है कि हर मोमिन के साथ, और वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, शाइस्ता अमल किए, देखिए इतना अच्छा तर्जुमा है,
یعنی ایسے کام کیے جو اچھے ہیں، اللہ نے حکم دیا. اسی طرح اللہ ایمان والوں کو شدید ترین خوف و ہراس کے وقت بھی امن اور اطمینان عطا فرماتا ہے. یہ ایک بڑا عجیب قسم کا انعام ہے جو بڑے اسٹرانگ مومنین کے اوپر اللہ پاک نازل فرماتے ہیں. وہ فمن آمنا کہ جو ایمان لے آیا، وہ اسلحہ اور اس نے اپنی اصلاح کی. بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں کہ اس نے اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی فکر کی. صرف ایمان کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی نہیں، بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اور بار بار چیک کرتا رہا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے قرآن کی جیسے تعلیم ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، حدیث اور باقی تمام علوم کی یہ ہے، اور اپنے اعمال کی فکر، اسلحہ، اپنے آپ کو بہتر کرتا رہا، اصلاح کی فکر کی. فلا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں پر خوف طاری نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کا شکار. خوف سے مراد یہ ہے کہ یعنی پریویس جو اس کی ذرا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خوف سے مراد کی جو آپ کے پاسٹ میں چیزیں گزری، ٹھیک ہے، ان کا کوئی آپ کے اوپر خوف نہیں رہتا. ٹھیک ہے، ایک طرح سے ہوتا ہے نا گلٹ رہتا ہے، یا میں فلاں ٹائم پہ کچھ کر لیتی تو آج میرے لیے اچھا ہوتا ہے، یا مجھے اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اگر مگر میں نہیں پڑتے. اسی لیے حدیث ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے، مومن کاش نہیں کہتا، اگر نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی باتوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کاش ایسا ہو جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. نہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور نہ ہی کچھ ایسی چیزیں جو میں چاہتی تھی کہ ہوتی اور وہ نہیں ہوئی تو اس میں میری اور آپ کی بھلائی تھی. یقیناً اس میں ہماری بھلائی نہیں تھی، تبھی وہ نہیں ہوئی ہے نا. اسی لیے پھر مومن کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کی طرف پلٹا دے، یہ نہ کہے کہ کاش ایسے ہو جائے. تو یہ ہے خوف، یعنی پریویس پاسٹ جو آپ کی چیزیں ان کا خوف نہیں رہتا. اور یحزنون، غم، انزائٹی، ڈپریشن، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. حزن جو یعنی آنے والا ٹائم، ہمیں جو فیوچر فیئرز ہے نا، فیوچر فیئرز جن کو ہم کہتے ہیں آنے والے وقت کے لیے، کہ اکثر آپ دیکھیں کہ ہم بڑے اچھے حال میں الحمدللہ رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی پریزنٹ ٹھیک ہے، جو ابھی کا حال گزر رہا ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن ہم سارے پریشان اور بری حالت میں ہوتے ہیں کہ ہائے میں نے کوئی سیونگز نہیں کی ہوئی، ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میرے 10 سال بعد مجھے کیا، میں کیا کروں گی، 20 سال بعد کیا کروں گی. بھائی اللہ کے بندے، آپ آج کا اللہ نے وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور وہ یہ حدیث ہے کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے سر پر امن کی چھت ہے، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے، اور وہ ایمان میں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایمان، اور ایمان سب سے بڑا، اور وہ صحت، اس دن میں اس کو صحت عطا کی گئی ہے. تو اس کو دنیا اور یعنی پوری دنیا آخرت کی ساری جہانوں کی تمام بھلائیاں مل گئی. اس کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے بڑی کوئی اور بھلائی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی اور بلیسنگ نہیں ہو سکتی کہ آپ امن اور سکون میں ہیں، صحت میں ہیں، ایمان میں. ٹھیک ہے، لیکن ہم آج کی فکر کو نہیں رکھتے سامنے، آج کی حالت کے بجائے ہمیں فیوچر فیئرز، اور یہ بھی شیطان ڈالتا. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے اس نے فیوچر فیئرز میں ڈالا تھا، اور کیسے کہا تھا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے، اس درخت کے پھل کو، تو کیا ہوگا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا نصیب ہو جائے گا، اور تم تو فرشتے بن جاؤ گے، اور تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی. اب یہ ساری فیوچر کی وہ ہے نا، یعنی تمام آرزویں، امیدیں. تو یہ شیطان کے کام. تو میں اور آپ اکثر، آپ دیکھیے کہ ہم پریشان، جب اپنے آپ کو دیکھیں نا ہم پریشان ہیں مسلسل، تو آپ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا کاؤنٹر کریں، محاسبہ کریں، تو پتہ چلے گا کہ ابھی کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، آج کے دن کا کوئی پرابلم نہیں، کل کے دن کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم آنے والے وقت کے پرابلمس کو لے کر دکھی ہو کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مومن ہے اور جو اپنی اصلاح کر رہا ہے، مسلسل ایمان کی اصلاح کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جوڑا. سب سے دیکھیے اصلاح کا جو ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، سورس ہے، وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا کے الفاظ ہے نا، قرآن اور حدیث اور شریعت. اب جب اس نے اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیا، تو اس کی سب سے بڑی انڈیکیشن کیا ہوگی کہ وہ واقعی اپنے آپ کو اصلاح کر رہا ہے، کہ اس پہ پاسٹ جو ڈاؤٹس ہیں اور گلٹس ہیں اس سے بھی نکل جائے گا، اور فیوچر فیئرز میں بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی آج کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح ایمان والے ان لوگوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں جن پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، جن کے لیے، جن کی راہ دن رات میں 17 مرتبہ طلب کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا. اچھا، یہ شب و روز میں 17 رکعت نماز فرض ہے. اچھا، یعنی جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہم دن رات میں کتنی دفعہ انعامات جن پر کیے گئے، ان کے رستے پہ چلنے کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے رستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا.
تو یہ یعنی ایمان والوں کے لیے یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جانا کہ جو انعام یافتہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن حکیم ہدایت اور شفا، قرآن سے ان کو شفا ملتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے، پریشانی میں ان کو قرآن، اللہ کے الفاظ، قرآن مجید، دین، شریعت، یہ ان کو گائیڈ کرتی ہے، نہ کہ وہ باقی تمام جو سورسز ہیں ان کی طرف بھاگتے ہیں، وہ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ آپ ایمان والوں سے کہیے کہ یہ قرآن جو ہے ہدن ہے، گائیڈنس ہے، شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عمى، اور وہ قرآن کے سامنے ایسے ہیں جیسے اندھا نابینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب سمجھ نہیں آتا تو وہ ظاہر ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک نابینا ہے، اس کے سامنے پڑا بھی جا رہا اور کچھ چیز لے کے جا رہے ہیں، اس کو نظر تو نہیں آئے گی نا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے دور جگہ سے پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو ایسے پکارنا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے۔ ظاہر ہے جب جہاں پر اللہ ہمیں مل سکتا ہے، جہاں اللہ ساتھ کنیکشن ہو سکتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، جب اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے تو پھر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں بڑی ایک اہم چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مصیبت میں جب انسان پریشان ہوتا ہے، یا ظاہر ہے لائف ہے اور اس لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، جو مکمل سکون ہے وہ تو جنت میں جا کے ملے گا نا۔ اور سب سے زیادہ آزمائشیں اور پریشانیاں اور ٹرائلز آپ دیکھیں اللہ کے سب سے محبوب ترین جو انبیاء تھے ان پر تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ابھی ریسنٹلی ان کے ساری چیزوں کو ہم نے یاد کیا، اسی طرح باقی تمام انبیاء کرام آپ دیکھیے کس قدر آزمائشوں سے گزرے۔ اسی طرح یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ ٹرائلز، یہ مختلف قسم کی مصیبتوں میں پھنس جانا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اب ان ساری مصیبتوں پریشانیوں کے درمیان میں جب ہم ہوتے ہیں، چاہے کوئی آپ دیکھیے صحت کی پریشانی ہے، مالی لحاظ سے پریشانی ہے، تعلقات کی پریشانی، آج کے دور میں سب سے بڑی پریشانی مجھے لگتا ہے تعلقات کی، ہمارے ریلیشن شپس کی، ہماری فیملی کے ساتھ، ہمارے اسپاؤزز کے ساتھ، ہمارے یعنی شوہر کے ساتھ یا شوہر کی بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یہ ہے ریلیشن شپس کی جو ٹرائلز ہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کی زندگی سے بہت ہمیں گائیڈنس ملتی ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کیسے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اسی طرح باقی تمام جو انبیاء ہیں، ہر نبی کی زندگی سے ہمیں بڑے اچھے گولڈن لیسنس ملتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی سہارا ملے، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا ہو، کوئی ہمیں ریلیف دینے والا ہو۔ یہ ہے اس کا جواب، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، قرآن، ٹھیک ہے، جو عربی زبان میں ہے، مومنین کے لیے گائیڈنس بھی ہے اور مرہم بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو صحیح رستہ بھی دکھائے گا کرنا کیا چاہیے، اور مصیبت کے وقت وہ جو تھپکی چاہیے ہوتی ہے نا ایک کندھے پر، جو ایک مرہم چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی قرآن عطا کرتا ہے، لیکن کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو یہ سوائے بہرا پن اور بوجھ ہے اور اندھا پن ہے، یعنی ان کو تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کر رہے ہیں لوگ، کہ قرآن سے تو وہی ہدایت ملتی ہے، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اس کی، آپ کی ایک کنیکشن نہیں بنے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کنیکشن قرآن سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں ہم روز آتے جاتے ہیں وہاں ہمارا ایک خاص طرح کا ایز اور کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، اور جہاں ہم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے وہاں ہم ظاہر ہے بے شک ہم نے 2 مہینے بعد جانا ہو، 4 مہینے بعد جانا ہو، لیکن جا کر ایک اجنبیت فیل ہوتی ہے، ایسا ہے یہ نہیں، کیونکہ ہمارا روز وہاں آنا جانا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کا قرآن مجید سے مستقل رابطہ رہے گا، ٹھیک ہے، مستقل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا روزانہ کی بنیاد پر، اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے کتنا اچھا یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ دیا ہوا ہے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے رابطہ کیسے ہم کرتے ہیں؟ نماز کے ذریعے، ہے نا۔ تو اب الگ سے اگر ٹائم نہیں بھی ہے، آپ کو لگتا ہے الگ سے بیٹھنا مشکل ہے قرآن کھول کر، اگرچہ بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر لگتا ہے کہ مشکل ہے تو آپ نماز کے اندر جو صورتیں پڑھ رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ لے لیجیے، اس کی صحیح معنوں میں آپ کو اگر سمجھ آ جائے، آخری 20-25 صورتوں کی بڑی اچھی ٹپس پہ ہونی چاہیے انڈرسٹینڈنگ کہ مطلب کیا ہے میں جو پڑھ رہی ہوں نماز میں، اور آپ یقین کیجیے کہ وہی اتنی گائیڈنس دیتا ہے، سورۃ الضحیٰ پڑھنا، سورہ الم نشرح پڑھنا، اس کو فیل کر کے پڑھیے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور آپ کے بوجھ ہٹا نہیں دیے؟
ٹھیک ہے، جس میں آپ کو مصیبت میں ڈالا تھا، ہم پہلے نہیں ہٹاتے رہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد تو آسانی ہے، تنگی کے فوراً اس کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور ان مع العسر یسرا 2 دفعہ یہ تھپکیاں نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ شفا نہیں ہے تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے تمام صورتوں کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن آخری جو صورتیں ہیں جو کم سے کم ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ یہ بہرا پن اور بوجھ والی بات نہ ہو، اندھے پن والی بات نہ ہو. اور اسی طرح پھر جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے ہیں، الذین اولئک ینادون من مکان بعید، یعنی یہ وہی والی جو بات ہے کہ جو دور کا تعلق ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہم بہت کلوز نہیں ہوتے، جو اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی سے ظاہر ہے ہم کلوز نہیں ہوتے، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم بہت قریب، یعنی ایک قرب ہے ان کے ساتھ، روز کا ملنا ہے، روز کا دیکھنا ہے، تو ان کے ساتھ ظاہر ایک قرب ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنا اسٹرانگ تعلق ہے، اس کی بیس پر پھر مجھے ہدایت و شفا. مقصد یہ ہے کہ ایمان ہر خیر و برکت کو جلب کرتا ہے، جلب کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکٹ کرتا، کھینچتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا سبب ہے. جب حقیقت یہ ہے تو پھر بندہ اس اہم ترین چیز کو معمولی اور بے قدر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ آج دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ڈائلما اور مصیبت یہی ہے کہ ہم نے ایمان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، معمولی سمجھا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، باقی کام بڑی ضروری ہیں. ہاں، قرآن پڑھنا، اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کے پیاروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے نا. تو پھر یہی ہے جو آج ہمارا حال ہے، اور وہ کام جو اسے دائرہ ایمان سے خارج کر دے اور بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، اس کا ارتکاب وہ کیوں کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اگرچہ مومن دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو، لیکن اگر گناہوں پر بندہ اصرار کرتا رہے، یعنی اگین اینڈ اگین گناہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، تو خوف ہے کہ اس کا پورا قلب زنگ آلود ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے وہ جو حدیث ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ سفید کاغذ کی طرح، بالکل سفید. جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ. جب توبہ کرتا ہے تو وہ بلیک ڈاٹ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ کالا دھبا ادھر ہی ہے. اگلا گناہ کیا ایک اور لگ گیا، اگلا گناہ کیا ایک اور لگ گیا، آہستہ آہستہ پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور توبہ کرنے کی طرف موٹیویٹ کیا چیز کرتی ہے؟ یہ چیزیں جو ہم میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے دین کے متعلق علوم ہیں، جو یہ انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ بھئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے تاکہ ہمیں یہ سارے فائدے ملیں. اور بالآخر اس بندے کو اسلام سے ہی خارج کرتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ مومن اگرچہ دائرہ ایمان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے اللہ پر یعنی ایمان ہے، موحد ہے، توحید کا قائل ہے، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، تمام وہ ایمان کی جو کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر اس کا یقین ہے، تو وہ دائرہ ایمان میں تو رہے گا. لیکن گناہوں کے مسلسل جو اس کی کہہ لیں کہ دہرائی ہے، بار بار گناہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے جب دل زنگ آلود ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ انسان اس بات کا خوف ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل ہی نہ جائے. اعاذنا اللہ من ھذا، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. یہی وہ مقام خوف ہے جس سے سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے تھے، اور بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے. جیسے کہ بعض سلف کا قول ہے کہ تم گناہوں سے ڈرتے ہو مگر میں تو کفر سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یعنی اس بات سے مجھے خوف ہے کہ میں کہیں کفر کی طرف نہ جاؤں. اور کفر آپ دیکھیے بڑی ہی معمولی ایک ڈسٹنکشن ہے، فرق ہے بٹوین شرک اور جو کفر ہے اس کے اور ایمان کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میں شرک خفی کے بارے میں تم لوگوں کے حوالے سے نا بہت ڈرتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی عبادت کرنے کھڑا ہو، تم میں سے کوئی عبادت کر رہا ہو اور وہ اپنی عبادت کو بہترین کر لے جب اسے فیل ہو کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ ہے شرک خفی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو تب بہتر کرنا جب اسے پتا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، یا کوئی اس کو نوٹس کر رہا ہے، یا لوگوں کے سامنے اچھا بن جانا اور پھر اکیلے میں اپنے انہی گناہوں کو رپیٹ کرتے ہیں. یہ ہے کفر. کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہے، یہ شرک خفی کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس کا خوف ہے، کس کی کیئر ہے، ہمیں کن کے خوف سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں؟ لوگوں کے خوف سے. کن کی وجہ سے اپنے آپ کو نیک کر رہے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے. تو پھر ہمارا خدا کون ہوا، اللہ یا لوگ؟ نعوذ باللہ. اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات وہ کر رہے ہیں، یہ آئی تھنک 28، ہاں جی 28 ہے، اثر گناہوں کا ہی، سیر اللہ میں رکاوٹیں.
یعنی سیر سے مراد یہ ہے یعنی سفر جو اللہ کی طرف ہے اس میں رکاوٹیں معاصی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، کہ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان کا قلب سیر اللہ، سلوک آخرت میں افتادہ پا، کاہل، سست اور پست ہمت ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف جو اس کا جرنی ہے، سفر ہے، اس میں وہ یہ سارے کام اس کے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی سستی اور مشکل لگتا ہے، پھر شیطان بار بار ڈالتا ہے کہ مطلب لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں آپ اب دین سیکھنے لگے ہیں، ہم تو بھائی شروع سے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اپنی خواتین کی کلاس شروع کی تو اس پہ بہت خواتین یہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ ہم سے اس وقت میں سبق سنیں جب کوئی بھی نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے گا اس کو قرآن نہیں آتا، بھائی آپ دیکھیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس کے اندر اس اللہ کا سب سے بڑا یہ ہمارے پہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان کیا، لیکن باقی تمام چیزیں تو سیکھنے سکھانے کی ہیں، صحابہ کرام آپ دیکھیے کتنی عمر رسیدہ ہو کر دین کی طرف آئے اور دین سیکھتے تھے اسی طرح سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اپنے آپ کو اس بات سے شرم کرنا کہ میں سیکھ رہا ہوں یا میں قرآن پڑھ رہی ہوں یا میں سیکھ رہی ہوں قرآن کو، یا میں اب آ کر میں اپنی نماز درست کر رہی ہوں، اب آ کر میں غسل کا طریقہ درست کر رہی ہوں، اب آ کر مجھے یہ چیزیں پتہ چل، آپ دیکھیے کہ یہ زیادہ شرم کی بات ہے یا یہ بات کہ جب ہم دنیا سے گزر جائیں چلے جائیں اس کے بعد ہمیں محسوس ہو کہ ہم کیا چیز مس کر کے آ گئے ہیں، ہے نا، یعنی یہ جب ہماری بالکل ہمتیں ختم ہو جائیں تب ہمیں ریئلائز ہو کہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، تو جب بھی اللہ کی طرف سے یہ موقع ملے، یہ اپرچونٹی ملے، یہ رتبہ عطا ہو، کیونکہ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ رتبہ ہے، جیسے ہم اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، تو سب سے بڑا اسٹیٹس اس سے اور کیا ہوگا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے دی بیسٹ، یعنی برانڈ کرتی ہے نا آپ کو دی بیسٹ، جو سیکھتے ہیں قرآن کو اور سکھاتے ہیں، اب آپ اگر اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں تو آپ تو دی بیسٹ ہو گئے، پھر تو اس چیز کے اوپر پھر اپنے آپ کو یعنی پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو خوشی دینی چاہیے، لوگوں کے سامنے خوشی سے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے چنا کہ میں اس وقت قرآن کو دوبارہ سے سیکھ رہی ہوں اور اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہوں، لیکن گناہوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سفر میں اپنے آپ کو سست پاتا ہے، فلاح و نجات کی راہ میں حجاب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، حجاب میں پردے آ جاتے ہیں، آپ نہیں کر پاتے کام، اقدام سفر میں کاہلی اور سستی پیدا کرتے ہیں، اس کی ہمت اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بھی اس وقت جب کہ معاصی اور گناہ اسے دوسری جانب نہ موڑتے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو گناہوں نے اس کو اس دوسری طرف لگا کے رکھا ہوا ہے، پھر تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا اللہ کی طرف آنا، لیکن جس وقت گناہ نہیں کر رہا تو پھر اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں پاتا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو یہ اصل میں معاصی کی سزا ہوتی ہے، صورت میں گناہ منزل تک پہنچنے میں آڑے آ جاتے ہیں، حجاب بن جاتے ہیں اور سیر اللہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، پھر طالب کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں، انسانی قلب کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت ہی کے بل پر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور جب معاصی اور گناہ جسم کے یہ اس حصے کو قلب کو بیمار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ گناہوں میں ہیں انوالو ہیں تو دل کمزور ہو جاتا ہے، اس کی قوت اقدام یعنی آگے بڑھنے کی جو طاقت ہے اور طاقت سیر یعنی اللہ کی طرف سفر کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اگر اللہ نہ کرے قلب کی یہ قوت و طاقت بالکلیہ ختم ہو گئی تو سمجھ لو وہ اللہ سے بالکل ہی منقطع ہو، اور دل کیسے کمزور ہوتے ہیں، جیسے میں ابھی یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ گناہ کیا تو ایک ڈاٹ لگ گیا، توبہ نہیں کی تو وہ پھر ظاہر ہے اگلا گناہ ایسا ایسا گناہ در گناہ کرنے کے بعد یا گناہوں کے ماحول میں مسلسل رہنے کے بعد، آپ خود نہیں کر رہے لیکن اس ماحول میں ہے، تو اس میں رہ کر انسان اس طرح، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے جب یہ بڑی کوئی وائرس پھیلتا ہے یا بیماری پھیلتی ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ جب کورونا آیا تو کیا تھا کہ آپ آئسولیشن میں رہیں، ہے نا، اپنے آپ کو الگ رکھیں، کیوں کیوں آئسولیشن ہے کہ کیونکہ جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوگا، آپ کی امیونٹی اگر کمزور ہے تو دوسرے کا جو وائرس ہے وہ بھی آپ کو اٹیک کر دے گا، بالکل یہی صورتحال گناہوں کی ہے، اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں، ایسی سوسائٹی میں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اللہ سے دور ہیں، بے شک آپ اچھے ہیں لیکن وہ لوگ اللہ سے دور ہیں، تو آہستہ 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 ان کے وہ جو وائرسز ہیں وہ آپ کی امیونٹی کو بھی کمزور کریں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہوگا کہ قلب کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ ریزسٹ کرنا ہی چھوڑ دے گا، سب سے پہلے تو ریزسٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے نا، گناہ کو دے کر گناہ نہیں لگتا، اسی لیے وہ جو حدیث ہے کہ
तुम में से जब कोई मन रआ मिनकुम मुनकरन, जब कोई बुरी बात देखे, बुराई यानी अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट कुछ भी देखे, तो वो उसको अपने हाथ से रोके, ताकत से रोके। अगर ताकत से नहीं रोक सकता तो जुबान इस्तेमाल करे, जुबान से रोके। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता तो दिल में शदीद उसको रंज हो, दिल में बुरा जाने, हर वक्त रेस्टलेस रहे, हर वक्त बेचैन रहे कि क्यों ये ऐसे काम हो रहे हैं, क्यों ये हो रहा है। वदालिका अज़अफुल ईमान, और ये दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे लोएस्ट पार्ट है, सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। अब आप देखिए कि हम जब बुराइयों को भी बुरा नहीं जान रहे, मेरे और आपके आसपास कितनी बुराइयां हो, लेकिन हमारे दिल में आती है परेशानी, आती है, हमें टेंशन होती है। नहीं, हमारी टेंशनें तो हमारी जाती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। तो वो उन चीजों की तो टेंशन है ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एक रोल है ना सोसाइटी में, हम क्या प्ले कर रहे हैं, हमने अल्लाह को क्या जवाब देना है। अगर ये सारी फिक्र नहीं, इसका मतलब ये है कि है ही नहीं, अब ईमान तो रहा ही नहीं, तो अल्लाह से बिल्कुल डिस्कनेक्ट, और इसका तदारुक नामुमकिन हो जाता है, फिर इसकी कोई रेमेडी नहीं है, फिर ये ला इलाज हो जाता है। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मदद करे। बस मालूम हुआ गुनाह या तो कल्ब को मुर्दा कर देते हैं, या फिर खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर देते हैं, या कल्ब की कुव्वतों को कमजोर कर देते हैं। ऐसा होना अबदी और जरूरी है। फिर कल्ब की कमजोरी उन 8 सिफात पर जाकर मुंतहा होती है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे। यानी फिर जब कल्ब कमजोर हो गया, कल्ब की कुव्वतें खत्म हो गई, कल्ब आपका दिल यानी नादार हो गया, तो फिर वो इन सारी चीजों में मुब्तला हो जाता है। ये सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं, ये 8 सिफात जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व दलअद दैनी व गलबतिर रिज़्क़। अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। हम कहते हैं मुसलसल टेंशन की, मुसलसल परेशान रहना। अच्छा, मुझे लगता है ये वाली जो है ना, ये अब सोशल मीडिया और लोगों के जो वर्चुअल हमारा कनेक्शन, उसकी वजह से हम बहुत हो गया है। हम और हुज़्न, ठीक है, हम अगेन जो प्रीवियस या जो मौजूदा है, और हुज़्न कहते हैं फ्यूचर, कि हम हर वक्त टेंशन की कैफियत में रहते हैं। और टेंशन क्यों है कि हम चूंकि सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं ना, मैं और आप 24 घंटे, अब उसमें हमारे सामने मुख्तलिफ ब्रांड्स और शॉपिंग सेंटर्स और शॉपिंग, पहले तो ऐसा होता था कि हमने शॉप पे जाना है, मार्केट जाना है, तो जाके कुछ खरीदना है। अब मैं और आप तो सुबह शाम चीजें देख रहे होते हैं। अब वो एक मुसलसल टेंशन में, या अल्लाह मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, है ना। अब ये टेंशन है। फिर जब हम दूसरों की जिंदगियों को, पहले तो हम, ऐसा होता था कि दूसरे अपने घरों में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। अब तो हम एक दूसरे के घर में बैठे हुए होते हैं, थ्रू मोबाइल, ये थ्रू सोशल मीडिया, कि हमें पता है कि कौन कहाँ जा रहा है। और ऊपर से अल्लाह ताला हिदायत दे, ये जो व्लॉग्स का, और इंसान ने अपने आप को अपने हाथों से मुसीबत में डाल लिया है, ये जो यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ डेली व्लॉग्स, और इस तरह कि कोई वॉशरूम में जा रहा है तो वो भी दिखा रहा है, कोई बच्चा डिलीवर करने जा रहा है वो भी दिखा रहा है, कोई शॉपिंग करने जा रहा है वो भी दिखा रहा है, कोई खाना खाने जा रहा है तो वो भी दिखा रहा है। पर उनको देख के क्या होता है, हम यानी फिक्र मेरे पास नहीं है, मैं क्यों नहीं इस तरह की लाइफ जी रही, मेरे पास क्यों नहीं? ठीक है, ये है हम, मुसलसल टेंशन। वल हुज्न, और आने वाले दौर का गम, कि या अल्लाह ना तो अभी है, ना आने वाले 5-10 सालों में हो सकता है। कैसे ऐसी लाइफ एग्जाम्पलरी कैसे आ सकती है, हालांकि हम सबको पता है कि किसी की लाइफ एग्जाम्पलरी नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। दुनिया में परफेक्शन मिल ही नहीं सकती। दुनिया में आप गम से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे यूजलेस हम और हुस्न जो है, उससे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। वल अज्ज, और फिर जब हम और हुस्न है तो फिर आप नातमानी फील करते हैं, फिर आपको लगता है जिस्म में जान ही नहीं है ना। मेरे और आपके मसले ये सारे, कि सुबह उठते हैं तो उफ, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पूरी रात, पिछला पूरा दिन, उससे पहले के दिन हमने हम और हुस्न में गुजारे, तो हिम्मत कहाँ से आएगी। वल कस्ल, तो सुस्ती रहती है, जो काम करने हैं वो कर नहीं सकते, जो नहीं करने वो कर रहे होते हैं। वल जुब, बुजदिली, दिल छोटा हो जाता है, हिम्मत ही नहीं रहती कुछ करने। वल बुखल, और फिर बखीली, ठीक है, फिर हम उन अपनी विशेस डिजायर्स को, जिनके ऊपर हमारे फोकस है, उसको पूरा करने के लिए, जो जहां पर खर्च करने में अजर है, सदकात, खैरात, अल्लाह के दीन के लिए, अपने रिश्तेदारों पर, वो नहीं कर रहे हैं, हम फिर किसी और चीज के लिए बुखल कर रहे हैं। वो गलाइद्दैन, और लोगों के गल में, ये सॉरी, गलाइद्दैन यानी कर्ज, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड्स की वजह से। अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमतें,
सलातो सलाम के, जिन्होंने हमें कितनी खूबसूरत दुआएं बता दी। अब आप देखिए कि हम ये समझते हैं शायद कर्ज जो है ना, वो कर्ज वही है जो पहले जमाने में लोग दूसरों से लिया करते थे। आप देखिए आजकल हर बंदा दलाल में है। क्रेडिट कार्ड्स, बैंक्स के वो जो आप किस्तों पर चीजें ले लेते हैं, और वो सारे सूद के वो सारे, ठीक है, ये वला है, बोझ है जिसमें हम दबे हुए हैं। वो गलबत रिजाल, और लोगों का गलबा, लोगों की फिक्र, लोग क्या कहेंगे, वो क्या है कि सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना। हमें तो सबसे बड़ा टेंशन ही सबसे बड़ी ये रहती है। तो इन सारी चीजों से पनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। इन 8 में से हर दो दो चीजें करीबुल मानी है। हम और हुज्न करीबुल मानी है। रंजो गम जो कल पर वारिद होता है मुस्तकबिल की मुतवक्को मुसीबत के मुतालिक, तो वो हम है। और माजी की वजह से है तो हुज्न है। चेन में यहाँ उल्टा कर दिया, हालांकि माजी की वजह से है तो हम है, और फ्यूचर की वजह से तो हुज्न। बहरहाल अज्ज और कस्ल करीबुल मानी है कि अगर बंदा बवजह आदम कुदरत के असबाब खैर फलाह से महरूम है तो ये अज्ज है। यानी अगर कोई नेकी नहीं कर पा रहा तो कम आजिजी है ना, थक गए हैं, अब नहीं कुछ हो रहा। और इरादे की कमजोरी की वजह से महरूम है तो कस्ल है, ठीक है, यानी सुस्ती, आपने जो काम करना है वो नहीं हो रहा। और हम सबको ये प्रॉब्लम है आजकल, लैक ऑफ फोकस। और उसके मुख्तलिफ नाम जो है वो फिर मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट ने नाम रख दिए। पिछले दिनों मैं कुछ पढ़ रही थी कि मेरे ज़हन से निकल गया नाम, कि जी जो जानबूझ के काम डिले करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं, वो एक खास तरह की डिजीज है। भाई ये अज्ज और कस्ल है, ठीक है। जब आपने नमाज टाइम से नहीं पढ़ी, जब आप अल्लाह के आगे नहीं झुक रहे, जब अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं है, जब आपकी लाइफ में वो टाइम लाइन रही नहीं, तो फिर इवेंचुअली आप इन सारी चीजों में होते चले जाते हैं। आगे जुब्न और बुखल करीबुल माना है, ठीक है। अगर जिस्म और बदन और कल्ब की काहली की वजह से इंतिफा से महरूम है तो जुब्न है, यानी नफा नहीं आप उठा रहे। अब आप देखिए कि आजकल जवान जवान जो बच्चे हैं वो थक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहेंगे हमारे में तो हिम्मत ही नहीं। हम खुद भी, हमारे यही हालात हैं सबके। अल्लाह ताला हिम्मतें दे कि हमारे से जो हमारे वालिदैन दुगनी उम्र के हैं वो हिम्मत में हैं, और मैं और आप जो है वो हम थक जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मतें अता फरमाए। ये हिम्मत जो है ईमान से मिलती है। और अगर हुब्बे माल की वजह से इस इंतफा से महरूम है तो बुखल, यानी वही मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया कि माल की इतनी मोहब्बत है कि कहीं आप दीन के में भी खर्च करना मुश्किल है। बार बार आपको लगता है कि हमारे पास तो इतना इनफ है नहीं, जब होंगे तब देंगे, है ना। और आप सोचे आज जान निकल जाए तो जो है वो सारा दूसरों को हो जाएगा। वलाइदैन कहर रजाल करीबुल माना है, ठीक है। अब मकसूद ये है कि गुनाह इन 8 चीजों के जल्ब करने के कवि तरीन असबाब में से, ये जो 8 चीजें पीछे बताई ना, ये तो इस दुआ में जब गुनाह करते हैं तो ये सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा होता है इंसान। और गुनाह इन चीजों को इस तरह जल्ब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह दूसरी हदीस की रूह से ये जो ये भी हदीस दुआ है हदीस के जरिए से कि जहदिल बलाई बलाई, वो ये आइन नहीं है, जहदिल बलाई व दर्क शकाई व सुइल क़दाई व शमाततिल आदा, बला की सख्ती, बदबख्ती की गिरफ्त, फैसले के बुरे नताइज और दुश्मनों की हंसी, इनको भी जल्ब करते हैं। इसीलिए फिर जितनी भी मसनून दुआएं हैं, ये दुआ जो है ये हमने रिकॉर्डेड, ये भी और ये पीछे वाली जो 8 चीजों से निजात की, ये भी आपको रिकॉर्डेड उसमें वीडियो में मिल जाएगी चैनल पे। सही प्रोनाउंसिएशन जरूरी है, ठीक है। 2-3 दफा सामने रख के सुनिए ताकि आप सही से प्रोनाउंस कर सकें उसको, और फिर उसके इंशाल्लाह जो है असर होगा। और फिर हर नमाज के बाद इसको जरूर पढ़ना चाहिए, सही सामने कहीं लगा लें ताकि हमारे दिन के जो दुआएं हैं उसमें ही शामिल रहे। तो यहाँ ये फरमा रहे हैं कि ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जब आप गुनाह करते हैं। इनामात इलाहिया और खैर आफियत को अल्लाह की नेमत और खफगी से तब्दील कर देते हैं। मीन्स अल्लाह के उमूर की खफगी और नाराजगी के कवी तरीन असबाब में से, यानी ये तमाम चीजें जब आप गुनाह करते हैं तो ये सारे अहवाल में जब आप पढ़ते हैं, हम हुज्न अज्ज कस्ल जुब्न बुख्ल दलाइदैन गलबत रिजाल, इसके नतीजे में क्या होता है, अल्लाह से दूरी, ठीक है। फिर आप और आपके रब के दरमियान बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाता है, इतना बड़ा कि आपको लगता है कि उसके काटने के लिए, यानी उसको क्रॉस करने के लिए अब आपको लोगों की जरूरत है। इसीलिए तो फिर हम ये लेम एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि जैसे छत पर सीढ़ी के बगैर नहीं जाया जा सकता, इस तरह अल्लाह तक बगैर उसके बंदों के, औलिया अल्लाह जो हैं उनके बगैर मदद के नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। मदद से मुराद ये कि फिर हम उनसे ही मदद मांगना शुरू कर देते हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनके तो अमाल खत्म हो गए, जो दुनिया से जिनका वजूद खत्म हो गया। लेकिन अब चूंकि हमें वो फासला इतना लग रहा होता है ना अपना और अपने अल्लाह के दरमियान, कि हम फिर हाथ पांव मारते हैं उस फासले को क्रॉस करने के लिए, और फिर उस दौरान शैतान हमसे शिर्क करवाता है। और शिर्क ये है
کہ اللہ کے ساتھ آپ اس کی تمام تر صفات میں لوگوں کو بھی ایسوسیٹ کر دیں، اس کی مخلوق میں سے، چاہے رسول ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، کوئی بھی اللہ کی صفت ہم اگر اس کے بندوں میں بھی شامل کرتے ہیں، جیسے مدد کرنا اللہ کی صفت ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں انسان بھی کر سکتا ہے، یا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کر سکتے ہیں، یا میری دعا سن سکتے ہیں، یا مجھے مشکل سے نکال سکتے ہیں، پھر تو وہ بھی خالق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر گناہوں سے بچائے کہ جو یہ ساری چیزوں کو، ان سارے جو ریزنز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں پھر ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک لمبا گیپ